హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ మార్గ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ పక్కన ఉన్న గ్రౌండ్ లో గాంధీ శిల్ప బజార్ క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రాండ్ ఎగ్జిబిషన్ కమ్ సేల్ ని పెట్టారు. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ ఎన్నో వెరైటీలు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఎగ్జిబిషన్ నవంబర్ 1 నుండి 10 వరకు జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి కలంకారీ చీరల నుండి కాశ్మీర్ చీరల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. జూట్ తో తయారు చేసిన బల్బ్ సెట్స్, గ్లాస్ ఐటమ్స్, ఇంట్లోకి కావలసిన ఫర్నిచర్ సెట్స్ తో పాటు మనకి ఉపయోగపడే ఎన్నో ఐటమ్స్ ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి. ఇక్కడ స్టాల్స్ లో మహిళలు వారు తయారు చేసిన వస్తువులని ప్రదర్శనకి ఉంచారు. బీహార్, గుజరాత్, యూపీ, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలా అన్ని రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన వస్తువుల్ని ఇక్కడ ప్రదర్శనకి ఉంచారు. అందరూ విజిట్ చేసి చేనేత కార్మికులకి చేయూతనిద్దాం రండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే చాలా చాలా మంచివి ఉన్నాయి ఐటమ్స్ అనేవి. ఇవి నిజంగా హ్యాండ్ మేడ్ అని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ కొల్హాపూర్ వాళ్ళది కౌ డంగ్ అంటే మనకి ఆవు పేడ తెలుసు కదండి. ఈ మొత్తం ఆవు పేడతో తయారైనవి ఒక్కొక్కటి మనకు చూపిద్దాం. భయ్యా बोलो क्या स्पेशल ये? नमस्ते, हम वीरा आर्ट विलेज कोल्हापुर सतारा से है. ये जो प्रोडक्ट्स है ये सब काउडंग से बना है, गोबर से, पेंडा से, जो अनब्रेकेबल है, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, एंटी रेडिएशनल फंक्शंस है. अब इसमें आप देख लेंगे हर किसी में एक फिलॉसफी है. इसमें आप देख लेंगे एवरेजली सब में आपको एक ही डिजाइन दिखेंगी. जो डिजाइन है यहाँ पे ऐसी जो सर्कल डिजाइन है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, उसकी जो और ये डिजाइन वो हमने सब मिले, उसे जीवन वेल बोला जाता है. सब में एक ही डिजाइन है. इसके अलावा కోనార్క్ లో సూర్యదేవుని టెంపుల్ ఉంటుంది కదండి, ఆ డిజైన్ చేశారు. కాకపోతే మనం ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే ఆవు పేడతో చేసినవి మొత్తం కూడా షాక్ అయిపోతాం అన్నమాట, అంత బాగున్నాయి. अब ये आप देख लेंगे एक हम्पी का एक प्राचीन टेम्पल है. एज इट इज स्टोन में कार्विंग किया हुई मूर्ति है. ये मूर्ति में स्पेशलाइजेशन, उसकी फिलॉसफी ऐसी कि उनकी मूर्ति बनाने के वक्त वहाँ विघ्न आ रहे थे, तो उनको बताया गया कि आप यंत्र में बैठा. ये शिव है, ये पार्वती है, और ये राम जी का जप करते हुए हनुमान जी, और ये 12 वानर उनकी 12 महीने रक्षा कर रहे हैं. ऐसी अब हर किसी में एक ऐसी स्पेशलिटी है. मतलब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, कोई बुक गिफ्ट देते हैं या फिर कुछ अलग चीज देते हैं, तो ये भी है इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, एंटी रेडिएशनल फंक्शंस है. इसमें हम ये जो छोटे प्रोडक्ट्स है उसमें आप देख लेंगे, इसमें हमने पूरे की बेनिफिट्स दिए. उसके बॉक्स पैकिंग भी ऐसा है. ओके, और पैकिंग. दूसरी बात हमने इसमें संस्कृत में ये लिखा है माँ कुदापी त्याज. इसका रिफ्लेक्शन आप देख लेंगे इंग्लिश में नेवर गिव अप होता है. इसके साथ हमने ईगल का फोटो दिया है. ईगल की जो लाइफ रहती है 40 साल के बाद खुद उसकी चोंच उसको तोड़नी पड़ती है, हाथ के नाखून तोड़ने पड़ते हैं, पंख तोड़ने पड़ते, 7-8 महीने का सफर देकर भी वो हार नहीं मानता. दैट इंस्पायर अस. बिकॉज ऑफ दैट हमने ये ऐसी चीजें दी. आप किसी को गिफ्ट दे रहे थे, उसके पीछे एक फिलॉसफी हो. फिलॉसफी के अलावा उसका जो माध्यम है काउडंग, जो मट्टी में एक रूप हो जाए, गो साइंस है, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, एंटी रेडिएशनल फंक्शन है. प्राइस स्टार्टिंग कितने? ये 399 के है ऑफर सेल में. हाँ, अभी हम MRP से कम ले रहे. इसका 1400 का MRP भी ऑफर सेल में 699 के. और सबसे मेन चीज जो हमारी है ये सूर्य प्रतिमा. जो किस चीज से बनाई है, तो ये काउडंग से नहीं बनाई. हर एक नक्षत्र का एक आराध्य प्लांट रहता है. अच्छा. तो 27 नक्षत्र आराध्य प्लांट से बनाई गई ये सूर्य प्रतिमा है. अब इससे पहले आपने जो सूर्य भगवान देखे ऐसी टोकदार आर्या रहती है बाहर, ये ऐसी गोल तबकड़ी जैसा हमने दिया है. उसका रीजन आर्य यज्ञयाग में वेदी के समीप जो रखी जाती थी गोल सोने की तबकड़ी रखी जाती थी. अब इसके अलावा आप देखेंगे आम के पत्ते यहाँ पर दिए, मैंगो प्लांट्स. ओके, आम के पत्ते आप तोरण में और कलश में लगाते हैं. नेचुरली देखा जाए तो तोड़ने के बाद भी ऑक्सीजन देते रहते हैं. अच्छा. और उसका जो डिजाइन रहता है पॉजिटिविटी खींचने वाला रहता है. अब इसकी मूंछ देखेंगे, थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी नीचे है, थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी नीचे. उसका रीजन हम शिव सर्वोदय शास्त्र के साथ सूर्य नाड़ी चालू रखे. हम कंटिन्यू टोरो सर्व से श्वास नहीं लेते. सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इसकी सूर्य नाड़ी चालू है. देवी माता के आइजलेस कलेक्शन है. ये सब आप गिफ्टिंग के लिए, घर में रखने के लिए, आपका घर का ऑरा अच्छा रहेगा. ट्रेडिशनल कनेक्शन हम नेचर और कल्चर से रिटर्न गिफ्ट्स दे सकते हैं. सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है. ओके. సో మనం ఇక్కడ చూస్తున్న ల్యాంప్స్ అన్ని కూడా జూట్ తో తయారయ్యాయండి. నిజంగా ఇవి జూట్ అంటే మనం నమ్మలేము, అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి. సార్ ఉన్నారు, మరి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఇవన్నీ నాగపూర్ నుంచి తెచ్చారనమాట. సార్ ये क्या स्पेशल है? ये स्पेशल है, एक तो मेरा अपना प्रोडक्ट का है वर्डन्स नाम से है, और ये पूरा नेचुरल प्रोडक्ट्स है. नेचुरल जी.
पूरे वुड्स जो है वो नेचुरल है. ये वुड क्या है? वुड इज नेचुरल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वुड्स है. और ये जूट से हम लोग बनाते हैं. Okay. दे आर हैंडमेड और नेचुरल लीव्स है अंदर में. ఎంత బాగున్నాయో అసలు, లైట్ వెయిట్ ఉన్నాయి. या लाइट वेट है, इको फ्रेंडली है. Eco-friendly, అవును. यस. ड्रिप फूड्स है काफी हमारे प्रोडक्ट्स में. ड्रिप अच्छा. फूड भी है ये जो क्या है? natural- कोकोनट? ये कोकोनट एक शो पीस के लिए है. हाँ. ड्रिप फूड है, उसके ऊपर हमने कोकोनट लगाया है. आप इसमें कुछ लैम्प्स या कुछ रख सकते हैं उसके अंदर में. फ्लावर्स है या अच्छा. कैंडल्स है. इस टाइप के ये भी वुड्स है. एक नया न्यू डिजाइन, एक कल्चर उसके हिसाब से. అన్నీ కూడా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ అంటేనే మనకి అర్థమైపోతుంది. చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ట్రెండీగా ఉంది, ఓల్డ్ లుక్ కానీ మనకి ట్రెండీ లుక్ లో తీసుకొచ్చారు. బాగుంది. ఈ వుడ్ Yeah. కూడా అసలు చాలా Yes, అద్భుతంగా ఉంది. చాలా नेचुरल वुड. Natural wood. No for the handmade. బాగుంది. Yeah. And the So- rock salt for the రాక్ ये సాల్ట్. रॉक सॉल्ट ఓకే. भी है जो पॉजिटिविटी के लिए है. उसको हमने लैंप्स बनाया है. Yes. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నవన్నీ కూడా గ్లాస్వి, అవి కూడా హ్యాండ్ మేడ్ అన్నమాట. మనతో పాటు మేడం ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. అయితే ఇవి హైదరాబాద్వేనండి. మరి మేడం అడిగి తెలుసుకుందాం. అంటే గ్లాస్వి చేయడం చాలా కష్టం. ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఫైర్ బ్లో చేసి చేస్తాం. Blow చేసి. ఫ్యామిలీ బిజినెస్. మా ఫాదర్ ఇన్ లా వచ్చేసి ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ చేస్తున్నాడు. Oh. మా హస్బెండ్ స్టేట్ అవార్డ్ కూడా దొరికింది. మా స్టేట్ అవార్డ్ వచ్చింది. మా హస్బెండ్ కి మా మ్యానుఫ్యాక్చర్ లంగర్ హౌస్ అక్కడ అవుతుంది. మేము ఇట్లా ఎగ్జిబిషన్స్ చేస్తాం, హోల్సేల్ బిజినెస్ చేస్తాం. ఓకే. అంటే ఒకటి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఈ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకుందాం, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఎట్లా? హాఫ్ అన్ అవర్. అంతేనా? half an hour. ఓకే. అంటే ఆర్డర్ ఇచ్చి మీకు బల్బ్ ఆర్డర్ కూడా చేస్తాం, ఎగ్జిబిషన్, హోల్సేల్ అన్ని చేస్తాం. పార్టీ ఎనీ బర్త్డే పార్టీస్, గిఫ్ట్స్ అవన్నీ చేస్తాం. మీరు కూడా దీన్ని నేర్చుకున్నారా ఎట్లా? చిన్న చిన్న ఐటమ్స్, చిన్న. పెన్స్, ఇయర్ రింగ్స్, బిగ్ ఐటమ్స్ కాదు, ఓన్లీ స్మాల్ స్మాల్. ఇక్కడ రిఫిల్ కూడా మార్చొచ్చు. నార్మల్ Normal refill ball pen. చాలా బాగుంది. పిల్లలకైతే భలే ఇష్టంగా నాట్ యూజ్ అండ్ త్రో, యూజ్ చేయొచ్చు. యూజ్ చేయొచ్చు. అవును, పాడవద్దు. ఇది గ్లాస్ కాబట్టి ఫర్ ఎవర్ ఉంటుంది. మనం ఎంచక్క రాసుకున్నప్పుడు ఫీల్ అవ్వచ్చు కూడా. చక్కగా ఒక పక్షి ఉంది మన చేతిలో. ఇందులో ఇనిషియల్స్ కూడా ఉంటది. అన్ని ఏదైనా మీ ఇష్టం. మేము కలర్స్ ఉన్నాయి మొత్తానికి అయితే. ఇమేజ్ పెంపిస్తే కస్టమైజ్ కూడా చేస్తాం. కస్టమైజ్ కూడా చేస్తాం. ఇట్లా రకరకాల పక్షులతో కలిపి ఉన్నాయండి ఇవి. చాలా బాగా చేశారు. అసలు ఎంత అంటే యూజ్ అండ్ త్రో కాదు మెయిన్ గా. అప్రిషియేట్ చేయండి. అవును, తప్పకుండా చేయాలి. అప్రిషియేట్ తప్పకుండా చేయాలి. వీళ్ళు తయారు చేసినందుకు. అంటే ఇక్కడ మనకి జంతువుల రూపంలో ఉన్నాయి, పక్షుల రూపంలో ఉన్నాయి, దేవుళ్ళు ఉన్నాయి, అన్ని రకాలండి. ఒకటి ఉంది ఒకటి లేదని లేదు. అన్ని ఐటమ్స్ మనం ఆర్డర్ ఇస్తే వాళ్ళు చేసి పెడతారు కూడా. అక్కడ ఒకటి చూడండి, వినాయకుడిది ఎంత అందంగా తిరుగుతుంది. దాని నుంచి చూస్తున్నాను. అది ఒకసారి చూపించండి మ్యామ్. బ్యాటరీయా? సోలార్. సోలార్. వావ్. ఎండ్లో పెట్టాలా ఎట్లా? కొంచెం లైట్ కూడా పెడితే వచ్చేస్తారు. లైట్ కూడా పెడితే వస్తుంది. ఇప్పుడు లైట్ ఇట్లా అందరు తిరుగుతుంది. ఓకే. ఇట్లా చాలా ఐటమ్స్, గ్లాసెస్ ఏంటి, మగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏది ఆర్డర్ ఇస్తే వాళ్ళు చక్కగా మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ని చేసి ఇస్తారనమాట. ఇక్కడ మనకి అన్ని ఎంబ్రాయిడరీలో ఇవి జమ్మూ అన్నమాట. జమ్మూ కాశ్मीर అంటాం కదా, అక్కడ మెటీరియల్. मैम आप बताइए जम्मू में क्या स्पेशल है वेयरिंग ड्रेसेस? वेयरिंग ड्रेस में ये है कश्मीरी कुर्ता। ये गर्म कपड़े में भी होता है और कॉटन के कपड़े में भी होता है। अच्छा. ये इस टाइम पे गर्मी का यहाँ सीजन है, इस वजह से हमने ये जो है कॉटन के कपड़े पे ये जो है कश्मीरी वर्क है, चेन स्टिच, ओपन आरी वर्क भी करते हैं। आरी वर्क भी कहते हैं ऐसे। ये निकलता है। ఓ, ये ఇవి చిన్నపిల్లలవి. हाँ जी, ఇవి ఏంటి అంటే सर्दी के टाइम पे जो है ये गर्म कपड़े पे निकाला जाता है और गर्मियों के लिए कॉटन के कपड़े पे। చలికాలంలో వేడిని ఇస్తాయి అన్నమాట. అట్లాగే వేసవి కాలంలో చల్లగా కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే వీటిలో మంచి మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి, చూసుకోండి.
और वुलन स्वेटर्स है, कैप्स है, స్వెటర్స్ మెయిన్ గా మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ అనగానే స్వెటర్స్ Caps గుర్తొస్తాయి వగైరా మనకి, క్యాప్స్, कैप्स sweaters। ఇట్లా చిన్న పిల్లలు sweaters ఊల్తో నేసిన గౌన్లు. ఎంత క్యూట్ ఉందో చూడండి, చాలా బాగున్నాయి. అలా వీళ్ళ దగ్గర మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ట్రెడిషనల్గా వేర్ చేసే డ్రెస్సెస్ అవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ స్టాళ్ళు. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఒడిస్సా నుంచి మొత్తం ఇవి ఏంటంటే హ్యాండ్ మేడ్, అట్లాగే అన్ని కలర్స్ అనేవి కెమికల్ లేనివి అనమాట. చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడ మనతో పాటు ఉన్నారు. क्या स्पेशल में इसमें? नमस्ते, मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरा नाम अंशुवाला साहू है। हमारा पेंटिंग का नाम पट्टचित्र पेंटिंग है। वो कैनवास को पट्टा बोलते हैं। वो हैंडमेड कैनवास है। वो क्या है ना, 3 लेयर कॉटन साड़ी है और अमली के अंदर में जो ब्लैक सीड है उसको डस्ट करके ग्राइंड करके हैंडमेड कैनवास बनाते हैं पहले। इसका ऊपर जो पेंटिंग को चित्र बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पट्टचित्र पेंटिंग से। और ये टसर सिल्क क्लॉथ का ऊपर है और ये पाम लिप का ऊपर से निडल से कार्विंग करके इसे स्टोरी टाइप में बनाते हैं। गॉड कृष्णा 10 इन कनेक्शन आएगा, ट्री ऑफ लाइफ आएगा और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी में आएगा। और ऐसे उड़न से जगन्नाथ टेम्पल, जैसे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीनों ठाकुर है। ఒడిశాలో మనకి జగన్నాథుడి టెంపుల్ అనేది చాలా ఫేమస్ కాబట్టి అది జగన్నాథుడి టెంపుల్ నమూనాతో తీశారనమాట. ఇదేనండి జగన్నాథుడి టెంపుల్. దీంట్లో మనకి पूरा रामायण स्टोरी क्या हुआ రామాయణ है। స్టోరీ ఇక్కడ పట్టాభిషేకం వరకు మనకి చూపించారు. మొత్తం అసలు ఆయన ఎన్ని అవతారాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చేసారు దీంట్లో. ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నీ కూడా నేచురల్ పెయింట్స్. कैनवास भी हैंडमेड है, Handmade। पेंटिंग भी पूरा नेचुरल का। అచ్చా, कलर भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा मैडम। అవును. ब्लैक एंड మనకి व्हाइट आएगा। వినాయకుల్లో మొత్తం ఏంటంటే పూరా అసలు గణపతి కే స్టోరీ क्या हुआ है। దేవతలు, వాటికి సంబంధించినవన్నీ ఉన్నాయి. पूरा ईयर्स फेस पूरा गणपति का అవును. स्टोरी क्या हुआ है। మొత్తం వినాయకుడికి సంబంధించిన స్టోరీ అంతా దీంట్లో ఇచ్చేసారు. ఏ క్యా హై? ये टसर सिल्क क्लॉथ का ऊपर है मैडम। టస్సర్ సిల్క్ మీద వీళ్ళు డిజైన్స్ ఏంటంటే Set ఫ్యాన్సీగా మనం వాల్ కి డిజైన్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. టస్సర్ సిల్క్ అనేది మనకి షైన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా క్లాత్. ये 3 स्टेप है मैडम। ఓకే, ये रामायण है और कृष्ण लीला है, गणपति 3 गॉड का स्टोरी क्या हुआ एक ही में। ఇక్కడ ఏమో రాముడి గురించి ఉంది మనకి చరిత్ర, శ్రీకృష్ణుడు, వినాయకుడు. మొత్తానికైతే ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒడిశాకి సంప్రదించి వాళ్ళకి సాంప్రదాయానికి సంప్రదించినవన్నీ ఇక్కడ మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట ఈ స్టాల్లో. ఏంటమ్మా అసలు ఏంటి ఇవి స్పెషల్ గా అంటే గవ్వలు ఇవన్నీ? ఇది ప్యాచ్ వర్క్ మేడం, డ్రెస్ కు ప్యాచెస్. ఓహో, ప్యాచ్ వర్క్. patch. ఓకే, ఎట్లా ఇప్పుడు నా డ్రెస్ ఉంది ఆ. అంటే ఇప్పుడు ఈ మిర్రర్ మీరు కుట్టారు, ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, చూసారా ఒక కొత్త లుక్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా మనకి నచ్చిన చోట ఇట్లా ప్యాచ్ వర్క్ పెట్టుకోవచ్చు. అవును. వావ్, చాలా బాగుంది. ఇదంతా మీరు చేతితోనే కుడుతున్నారు? చేతితోనే కుడతాం మేడం. చేతితోనే కుడుతున్నారు. ఇంకా మెళ్ళో దండ కూడా ఉంది. ఆ. ఇదిగోండి మెళ్ళో దండ గవ్వలతో సహా ఉంది. ఇలా ఏ డ్రెస్ మీదకైనా మనకి మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఎక్కడి నుంచి అమ్మా ఇవి? మాది ఇబ్రాహీంపట్నం మేడం, ఎల్లమ్మ తండ. ఆ, ఆ. ఇబ్రాహీంపట్నం ఎల్లమ్మ తండ. ఉమ్, నా పేరు కమల. ఉమ్. మాది మంచాల మండలం. అంటే మీ వృత్తి ఇదేనా? ఆ, ఇదే వృత్తి. ఇది. అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇవే ఫస్ట్ చేస్తున్నారు? నుంచి ఇదే చేస్తాం. ఫస్ట్ నుంచి ఇదే చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ నుంచి. చాలా బాగున్నాయి మిర్రర్స్ ఇవన్నీ, ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, అన్ని హ్యాండ్ వర్క్ మేడం. హ్యాండ్ వర్క్, అన్ని సన్న వర్క్ మేడం. ఇది. సన్న వర్క్, చిన్న చిన్న బ్యాగులు, చిన్న బెల్ట్లు చిన్న కూడా బ్యాగులు, మనం దండలు, ఏంటంటే బ్లౌజ్ పీసెస్ నడుంకి మేడం. ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఏ డ్రెస్ కైనా ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. అంత బాగుంటాయి మేడం. బెల్ట్. బెల్ట్ మేడం. ఓకే, మనకి పోచంపల్లి అనేది చాలా ఫేమస్. ఎన్నో అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. మరి మనకు ఇక్కడున్న ఆయనకి అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డు కూడా వచ్చింది సార్కి. మరి ఆయనతో మాట్లాడదాము. సార్ చెప్పండి, పోచంపల్లికి ఎప్పుడు అంటే పాత అనేది ఉండదు, ట్రెండ్కి తగ్గట్టు శారీస్ని నేస్తున్నారు, కలర్స్ చేంజ్ చేస్తున్నారు. మీకు ఈ అవార్డు రావడానికి దోహదపడింది ఏంటి అసలు?
ముందుగా పోచంపల్లి అనేది మార్కెటింగ్. మా పోచంపల్లి సరౌండ్లో ఒక 30-40 విలేజెస్ కలుపుకొని పోచంపల్లి అంటే అన్ని విలేజ్లో తయారైన సారీస్ తీసుకొచ్చి అక్కడ సేల్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ పోచంపల్లి సారీస్ అనేది అక్కడ నానుడి అయిపోయింది. ఇక్కడ మాకు ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే మా దగ్గర తేలియా సారీస్ స్పెషల్గా తేలియా డిజైన్ ఇలాంటి తేలియా చున్నీలు, తేలియా రుమాలు, తేలియా సారీస్, ఇది శారీయా? సారీస్ అయితే పుట్టపాకులో స్పెషల్ ఎక్కడ తయారు కాదు, పుట్టపాకలో స్పెషల్ ఈ డిజైన్. అయితే ఈ తేలియా ఇక్కత్ అంటారు. బ్లౌజ్ ఉంటాయా? విత్ బ్లౌజ్ ఉంటుంది. ఓకే, డబల్ ఇక్కత్ అండి. ఇది పళ్ళు, ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్. ఓకే, అయితే మా దీనికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జిఐ ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు ఈ డిజైన్ స్పెషల్ గా. G20 25 దేశాలలో కూడా ఈ యొక్క చీరని డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు, మోదీ గారు. అయితే దీంట్లో భాగంగా మాకు ఏదైతే దీనికి స్పెషల్ గా జిఐ ట్యాగ్ ఉందో మాకంటూ మా విలేజ్ లో స్పెషల్ అంటూ ఉండాలని చెప్పి ఒక స్పెషల్ చీరని తయారు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక 30-40 స్టెప్స్ తోటి ఒక డిజైన్ తయారు చేస్తారు. ఏదైనా సరే ఇది ఉంది, రిపీట్ అవుతుంది. 30-40 స్టెప్స్ తోటి రిపీట్ అవుతుంది ఏదైనా సరే, జనరల్ గా అందరిని వేసేది. తర్వాత లోపల పైన ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అయితే మేము తయారు చేసిన స్పెషల్ ఏంటంటే 1450 స్టెప్స్ తోటి తయారు చేయడం జరిగింది. దానికి ఒక గ్రాఫ్ వేయడానికి 1 నెల రోజులు సమయం, అసలు ఓవరాల్ గా ఒక శారీ 10 నెలల సమయం తీసుకున్నాం ఒక్క శారీ కోసం. అది ఆ యొక్క పనితనాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి మనకు కొండా లక్ష్మణ్ బాబుజీ గారి సరైన సత్కారమే మీకు లభించింది. దానికి ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అంటే ఎంత మంది కష్టపడతారు సార్ ఒక శారీ? ఫ్యామిలీ మొత్తం కష్టపడతాం. అంటే ఎన్ని తరాలుగా చేసుకొస్తున్నారు మీకు? నేను చేసేది వృత్తిలో 40 years నుంచి ఉన్నాను. నేను చదువుకున్న కానించి కూడా ఇదే పని, మా వృత్తి పని ఇది. ఇక్కడ చూడండి డల్ గా ఉంది, ఇట్లా ఇట్టించి చూస్తే 3D ఎఫెక్ట్. ఇది వెనక సైడ్ డల్ ఉంది, ఇది ఎఫెక్ట్ మాదిరి ఉంది. మిగతా సారీస్ ఉన్నాయి కదా మేడం, ఇది వచ్చేసి సేమ్ ఇటు ఎట్లా ఉందో ఇటు కూడా వెనక ముందు సేమ్ మనకి తేడా తెలియకుండా ఉంది. 3D ఎఫెక్ట్ లో మాదిరిగా స్పెషల్ ఇవన్నమాట. దానికోసం అని చెప్పి స్పెషల్ గా 10 నెలల సమయం వెచ్చించి చాలా రిస్క్ తీసుకొని చేయడం జరిగింది. దీనికి అవార్డు. అవునా? ఒకసారి ఇప్పుడు మాకు అంటే ఈ యొక్క కష్టానికి తగ్గ ఫలితం కావాలంటే దాదాపు ఒక 90,000 వరకు చీర. ఇది 19,000, 90,000 వరకు వస్తే మాకు గిట్టుబాటు అవుతుంది అంతే. మరి 10 నెలలకి ఒక్కసారి తయారు చేశారంటే మామూలు విషయం కాదు. ఇది పళ్ళు, బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ బ్లాక్, శారీ మొత్తం ఇలానే ఉంటుంది. ది గాడెస్ ఆఫ్ పీకాక్, నెమలి దేవత. సూపర్. ఈ శారీకి ఆయనకి అవార్డు ఇచ్చారటండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చారు, మీ మీడియా ద్వారా కూడా మాకు కవరేజ్ చేసి ఈ యొక్క చీరల్ని మాకు అమ్ముడు పోయే విధంగా ఈ యొక్క సహకారం ఉండాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కూడా ప్రత్యేకంగా మేము కూడా మీలాంటి వారి కోసమే వెతుకుతూ ప్రత్యేకంగా మీ ఇంటర్వ్యూలు కూడా తీసుకుంటున్నాం మేము. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడ మనకి కాశ్మీర్లో ఏంటి ప్రత్యేకత అంటే శారీస్ చాలా బాగుంటాయి. మరి ఇక్కడ ఉన్న ఒక శారీని చూపిస్తాను, ఇది చూడండి. ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చాలా బాగుంది. వావ్, ये क्लैप क्या है भैया? कसर से लिखा था। कसर सारी మొత్తం ఇలా ఉంటుందండి. ये पूरा हैंड का नहीं आएगा, హ్యాండ్. ఓకే, హ్యాండ్ మేడ్. वीविंग पूरा ఇది మొత్తం హ్యాండ్ మేడ్ అంట. డిఫరెంట్ గా ఉంది సారీ కూడా. వావ్. In this I have colors and designs also. ये हाँ, दरबार वर्क, इसको दरबार वर्क. दरबार, ओके. कश्मीर में ट्रेडिशनल. This is traditional ones. अच्छा, कितने है ఈ సారీ? This is 15,000. 15,000. ఇది కూడా చూడండి, చాలా బాగుంది. Pitch white design. అచ్చా, latest. మంచి మస్టర్డ్ కలర్, చిన్న మిర్రర్ వచ్చింది. Yes, mirror and outline work. అవుట్లైన్ వర్క్ వచ్చింది. ఇంకా వీళ్ళ దగ్గర మంచి మంచి ఉన్నాయండి, చూడండి. లైట్ వెయిట్ ఉంది శారీ.
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నవన్నీ ట్రైబ్స్ ఇండియా అంటే తెలుసు కదా, గిరిజనుల దగ్గర నుంచి సేకరించి ఇవి అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి స్పెషల్గా ఇది స్టోన్, ఏం స్టోన్ భయ్యా? స్టోన్ పౌడర్తో ఇది చేశారు మగ్ అనేది. ఇంకా ఇవి అది రోలి క్యాండిల్, అందులో క్యాండిల్ పెడితే షైనింగ్ వస్తుంది, గ్లాస్. ఓకే, కింద ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇది లైట్ పెట్టినప్పుడు వస్తుంది. ఇవన్నీ లైట్స్ ఈ ఫ్లవర్స్ పెట్టుకోవడానికి, ఫ్లవర్ వాజ్ లాగా. ఇందులో కూడా ఫ్లవర్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఓకే, ఇవి దియావి. ఇది స్టార్ టైప్. ఇది వుడెన్ ఎలిఫెంట్. ఓకే, ఇది జాలి జాలి ఎలిఫెంట్. ఇది మెటల్. ఇది మెటల్. ఓకే, ఇది వుడెన్ టాటాయిస్, వుడెన్ క్యామెల్, వుడెన్ పీకాక్. ఇది ల్యాంప్ లైట్. ఇది తోరణం, గుమ్మాలకి తోరణం. రాజస్థాన్ నుంచి. అదా? ఇది ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మెటల్ బ్రాస్ ఐటమ్ అన్నమాట. అన్ని ట్రైబల్ వాళ్ళవి. ఆల్ స్టేట్స్ నుంచి, గిరిజనుల నుంచి, ట్రైబ్స్ నుంచి మీరు మాత్రమే సేకరించి మార్కెటింగ్ చేసి ఇందులో వచ్చే ప్రాఫిట్ ని వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేయడం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్. ఓకే, అంటే క్లాత్స్ కూడానా? క్లాత్స్ కూడా ఈ ఎంపీ నుంచి అన్నమాట. మధ్యప్రదేశ్. ఆల్ స్టేట్స్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇది విండ్ ఫ్లూట్ మేడం. ఇందులో ఫ్లూట్ సౌండ్ వస్తుంది. ఓ, జస్ట్ మనం ఇలా ఇలా తిప్పితేనే వస్తుంది సౌండ్. ఇవి ఆర్గానిక్ ఐటమ్ అన్నమాట. అరకు కాఫీ చూడగానే మనకి అసలు బ్రాండ్ అయిపోయింది, ప్రధానమంత్రి వరకు వెళ్ళిపోయింది అరకు కాఫీ. ఫిల్టర్ కాఫీ. ఫిల్టర్ కాఫీ. ఓకే, ఇది ఇన్స్టెంట్. ఇది ఇన్స్టెంట్ 100 grams. ఎంత? 260 రూపీస్. 260. ఇది అందులో 60-40 అనమాట. 40% చికోరీ మిక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, స్వీట్ గురించి. ఇది 180 రూపీస్ 100 grams. వావ్. ఏపీ హనీ మేడం. ఇది ఏపీ హనీ. ఇది పెంచింది అనమాట. పెంచినవా తయారు చేస్తున్నారు కదా ఈ మధ్య, అట్లా పెంచింది అనమాట. ఒక ఫామ్ వేసి. అవును, తెలుసు, తయారు చేస్తున్నారు. అరకు వెళ్ళినప్పుడు చూసాము, అన్ని తేనెటీగలు పెట్టి ఫామ్ లాగా చేస్తున్నారు. అది 14 రూపీస్. 410. ఇది సోప్ నట్ షాంపూ. ఓకే, ఇది సోప్ నట్ ఎయిర్ వాష్. ఇది డిష్ క్లీనర్ హెర్బల్. ఓ, ఇది ఫ్లోర్ క్లీనర్. అన్ని సొంతంగా తయారు చేస్తున్నారు, కెమికల్ లేకుండా. జీసీసీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మొత్తానికైతే ఇక్కడ అన్ని చేనేత చేతి వృత్తుల వారికి స్పెషల్గా ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్లో మనం చూసుకోవచ్చు. అన్నీ కూడా హ్యాండీక్రాఫ్టెడ్ అనండి. ఎంతో చక్కగా వాళ్ళ చేతి వృత్తుల్ని ఇక్కడ నైపుణ్యం చేయడానికి ఈ క్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అయితే ఏర్పాటు చేశారు. చాలా చక్కగా ఉన్నాయి, ప్రతి వస్తువు కూడా క్వాలిటీతో కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి మంచి మంచి విషయాలతో మేము ముందుకు వస్తూ ఉంటాం. చూస్తూనే ఉండండి ధాత్రి టీవీ.